السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم لاگ ایڈ کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ ینگسٹرز اس حوالے سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر آپ اس میں کوئی رول ادا کریں کہ لاگ ایڈ کے حوالے سے ایک تو ہمارے اداروں نے فرسٹ آف آل اس کے اوپر یہ کیا کہ ان نیسیسریلی طور کے اوپر لاگ ایڈ میں لڑکوں کو انوالو کر دیا۔ لائٹ جلا دے یاد رہا۔ اور اب وہ لاگ ایڈ کے فائدے بیان کرتے ہیں بہت زیادہ، اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لاگ ایڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کریم لائرز جو ہیں وہ جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں وہی آگے آ سکیں گے، اور اگر ایک لڑکا لاگ ایڈ نہیں پاس کر سکتا تو وہ پھر وکالت کیا کرے گا؟ یہ وہ فائدے ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ اور کچھ دوستوں کا یہ بھی خیال ہے کہ لاگ ایڈ کے اندر ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے لڑکوں کی کہ کیا آیا وہ قانون کو کتنا جانتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے کلیئر ویوز رکھتا ہوں کہ جب آپ ایک ڈگری آپ جو ہے وہ ایک لڑکے ایک لا گریجویشن کی ڈگری آپ ایک کمپیٹنٹ یونیورسٹی سے لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے پنجاب بار کونسل کے رولز کے مطابق ہمیں ایک اسیسمنٹ ٹیسٹ پنجاب بار کا پاس کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن چلیں اس کا کچھ ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ یہ بھی تھا، ایک سمجھے ایک نیگیٹو اسپیکٹ یہ بھی تھا کہ پنجاب بار کے اندر جو دوست ہمارے آتے تھے بچے ایگزام دینے، وہ تقریباً سارے کوالیفائی ہو جاتے تھے، اور الٹیمیٹ وہ جناب اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے جی کہ اس کے اندر آسانی سے وہ ان کے لائسنس ایشو ہو جاتے تھے۔ تو میں اس میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ نے ایک کوالیفائڈ لڑکا جو ہے جو کہ آلریڈی پہلے ایک پروسیس میں سے گزر کے ڈگری لے چکا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو خام خواہ ایچ ای سی کے حوالے کر دیا، اب ایچ ای سی جو ہے وہ اس میں کیا کر رہا ہے؟ جو نارمل ہمارے تک انفارمیشن آتی ہے، ینگسٹر کی فیڈ بیک آتی ہے، تو ایچ ای سی اس کے اندر سر کر یہ رہا ہے کہ وہ، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے، یہ ہر دفعہ ہر ایگزام کے بعد، یعنی کہ جو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو پیپر وہ لیتے ہیں، اس کے بعد یہی ہمارے ینگسٹر کے اعتراضات آتے ہیں کہ ایک تو وہ سوال جو ہیں وہ آؤٹ آف سلیبس دے دیتے ہیں، دوسرا وہ ایسے سوال اس میں ایڈ کرتے ہیں جو بذات خود قانون کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس کو آپ دوسری اصطلاح میں کیا کہیں گے کہ ایسے کوشچنز کو آپ کہیں گے کہ ایک بائی اٹ سیلف اور رانگ کوشچن ہے، جو ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہا، جس کے اندر قانون کی جو ایکچوئل منشا وہی نہیں ہے، تو سوال وہ اس سے ریلیونٹ بنتا ہی نہیں ہے اس طرح کا، تو اس کو ایک ڈبل ایج کے طور کے اوپر یوز کیا جاتا ہے، اور لڑکوں کی میجورٹی تعداد جو ہے اس کو وہ نمبر، وہ مطلوبہ نمبر حاصل نہیں کر پاتے۔ اب مطلوبہ نمبر بھی ایک عجیب بات ہے، مطلوبہ نمبر کا بھی سن لیں آپ۔ مطلوبہ نمبر میں پہلے پنجاب بار کونسل کی پالیسی تھی 50% پہ، پھر پنجاب بار آئی 45% پہ، پھر پنجاب بار آئی 35% پہ بھی، چلے 40 پہ تو کنفرم ہے، مجھے میرا خیال ہے 35% پہ بھی آئی۔ اب پنجاب بار کے پاسنگ مارکس جو ہیں وہ آپ اندازہ کر لیں 50 سے 35 کے درمیان مختلف ادوار میں وہ ان کے اوپر پاسنگ مارکس ڈکلیئر کیے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب بار کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاسنگ مارکس کتنے ہونے چاہیے، تو یہ بھی کسی طرح سے ایک ہمارے
यंगस्टर का रास्ता रोकने का एक तरीका है। जहाँ मर्जी हो वहाँ पे आप 35% वालों को पास कर ले, जहाँ ना मर्जी हो वहाँ 50% वालों को भी ना पास करें। HEC लॉग एट क्या रिजल्ट देने के लिए तो मजाज है, और एक नया तमाशा सुने वो क्या है। HEC अपने रिजल्ट कार्ड के नीचे लिखती है कि 2 साल के तक ये जो मैं असेसमेंट दे रहा हूँ, जो इसका रिजल्ट है बच्चे का, ये 2 साल तक के लिए वैलिड है। अब पहले आप डिग्री लेते हैं, डिग्री लेने के बाद ठीक है, ये एक एक्सपेक्ट है कि आपको जैसे रिजल्ट आया आप फौरी तौर के ऊपर आके यहाँ पे पंजाब बार से अपना लाइसेंस ले लें। लेकिन बहुत से हालात हैं, इतनी ज़्यादा फीसें हैं पंजाब बार के एनरोलमेंट की, वो फीसें कौन कहाँ से, नहीं किसी के पास पैसे होते, कैसे अदा करें। तो कोई वकील अगर नहीं अदा करता तो 2 साल के बाद जैसे वो दवाई एक्सपायर हो जाती है, इसी तरह लॉग एट का जो असेसमेंट टेस्ट है HEC का, वो भी एक्सपायर हो जाता है। ये अजीब बात है, मैं हैरान हूँ इस पे ऊपर के लॉग एट का असेसमेंट टेस्ट जिसके ऊपर लड़के ने क्वालिफाई किया हो, वो 2 सालों के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि उसकी ये एक उनकी सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन है जो जिसकी एक्सपायरी टाइम 2 साल है। अगर एक दफ़ा आपने एक एग्ज़ाम असेसमेंट टेस्ट के आपने पास कर लिया और उसका आपके ऊपर एक आपने सर्टन नंबर ले लिए, तो वो आपका एक रिज़ल्ट है कि आप इतना लॉ को जानते हैं। दूसरी बात ये है मेरे भाई, इदारों ने अपने आने वाले लोगों को रोकने के लिए रास्ते नहीं बनाने होते, उनको वेलकम करना होता है। ये रिस्क नसीब का है। जिसने डिग्री ले ली है लॉ की, ये मैं उन तमाम इदारों को बता दूं जो ये समझते हैं कि इस तरह वकला की तादाद जो है उसको हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे। जिसके हाथ में डिग्री आ गई अब उसे नहीं रोक सकते, और रोकना चाहिए भी नहीं है। असेसमेंट टेस्ट लें, ज़रूर लें, पंजाब बार में लेना। यहाँ पे आप क्यों फिर लोगों, यहाँ पे आप ना दे रहा है किसी को। और एक और चीज़, इस असेसमेंट टेस्ट के अंदर जो गैट है, ये कितना पैसा जो है ये बच्चों से जो है HEC को ट्रांसफ़र हो रहा है? क्या कभी आपने सोचा है कितना पैसा इधर ट्रांसफ़र होता है HEC में? और ये वो सारा पैसा है जो हमारे वकला का है और ये वकीलों के इदारों का है। तो नंबर 1 लॉग एड में चलें जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चलें सारा आंखों पे जी। हालांकि आप सारे हमारे नुमाइंदे वहाँ हैं, ऑर्डर शीट के अंदर मैंने पढ़ा लिखा है, आपका नाम लिखे हुए। आपने नहीं कहा जी नहीं जी ये तो हमारा राइट है, हम इस पर असेसमेंट करेंगे, हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, हम उस कैटेगरीज उसको चेंज कर देते हैं, हम सिफारिश की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर देते हैं, हम गैट के ऊपर लड़कों का प्रॉपर असेसमेंट, प्रॉपर उनकी असेसमेंट करेंगे, और कोई भी ऐसा लड़का क्वालिफाई नहीं करेगा जो उसको अबूर ना कर सके। लेकिन इसके ऊपर जो इसकमात के ऊपर करोड़ों रुपए फीसेस इकट्ठी होती हैं, वो कहाँ जाएंगी? वो सारी आप HEC को दे रहे हैं। और HEC क्या कर रहा है को सबसे पहले तो कई साल पेपर ही नहीं हुए, कोरोना में पेपर ही नहीं लिए उन्होंने, सारी दुनिया ऑनलाइन एग्जाम ले रही है, उन्होंने एग्जाम नहीं लिए। उसके बाद HEC के आगे आप कहते हैं कि जी HEC आ गई, चले आ जाए जी HEC। पेपर जो हैं वो सारे क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन हैं, उसमें से 10% रॉन्ग क्वेश्चन है। मार्किंग उनकी क्या किस तरह करते हैं इसका कोई पता नहीं है। उसके बाद फिर एक दवाई के नीचे, मेडिसिन के नीचे लिख दिया, अगर कोई 50% से अबाव है कोई, उसको लिख दिया कि ये 2 साल के लिए वैलिड है। अब मुझे एक आम वकील के तौर के ऊपर या मेरे लीडर के तौर के ऊपर आप मुझे बता दें, एक लड़का लॉ गैट पास करता है तो यार उसका 2 साल के अंदर एक्सपायरी का क्या चक्कर है? इस तरह उसकी डिग्री जो उसने लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री ली है उसके नीचे वो नोट कर दें ये डिग्री जो है 3 साल के, 2 साल के लिए वैलिड है, 5 साल के लिए वैलिड है। देखिए, किसी दूसरे को फंसाना बड़ा अच्छा लगता है, खुद जब आप उस प्रोसेस में होते हैं फिर समझ आती है। ये लड़कों के लिए थोड़ी आसानी पैदा करें, मेरी अपने इदारों से गुजारिश है, इनके लिए आसानी पैदा करें। आने वाले ने आना है भाई, आप नहीं रोक सकते। जो डिग्री लेके माई का लाल आ गया ना, उसने आपसे लाइसेंस भी ले लेना है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर बर्डन उतना रखें। और दूसरा मैं ये भी आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप ये टेस्ट वापस लें, सुप्रीम कोर्ट को लिखें, रिव्यू फाइल करें, उन्हें कहें ये पॉसिबल नहीं है, ये जजमेंट जो है इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, हमारा करोड़ों रुपए जो है HEC ले जाता है, रॉन्ग क्वेश्चन देता है, गलत आंसर उसके आगे उनके ऊपर उनकी बेसिस के ऊपर नंबर कम करता है।
آپ کا کئی سال وہ ٹیسٹ نہیں لیتے ہیں، لڑکوں کو کیوں میں لگایا ہوا ہے. تو یہ آپ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا جو ہے فنانس ہے وہ سارا ادھر جا رہا ہے. تو میں اس حوالے سے آپ کا فیڈ بیک چاہوں گا جو ینگسٹر، اور اگر کوئی سمجھتا ہے دوست کہ میری یہ بات غلط ہے، میرے 4 پوائنٹس ہیں. نمبر 1، ایچ ای سی سے جو کروڑوں روپے وکلا کمیونٹی کا ہے، جو وکلا کے اداروں کو آنا چاہیے اور وکلا کی ویلفیئر پہ خرچ ہونا چاہیے، وہ ڈائریکٹ ایچ ای سی کو جا رہا ہے، وہ ہمارے ادارے اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیے گئے. نمبر 2، ایک لڑکا ڈگری لے لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ ایک پروسیس میں ڈالتے ہیں، چلیں جی آپ ایچ ای سی کے غلط سوالوں کے پروسیس میں ڈلیں. اس کا کہیں نہ کہیں قانونی جواز اگر موجود ہے تو وہ صرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے اپنے لاء میں سے نکال کے بتا دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ ایچ ای سی ہے جو اسیسمنٹ کرے گا. پھر آپ مجھے ایک اگلی چیز بتا دیں کہ اگر ایچ ای سی غلط سوال دیتا ہے تو اس کی ہمارے پر ریمیڈی کیا ہے. ماں سوئے کہ آپ لیٹر لکھ کے اور لڑکوں کو خوش کرتے ہیں کہ یہ بڑا لیٹر لکھ دیا. اور یار جس کا ٹائم گزر رہا ہے، جس کی ایک وکیل بھائی اس کی برتھ کب ہوتی ہے؟ جب اس کے ہاتھ میں لائسنس آتا ہے.